know you want me. I made it obvious that I want you to, so put it on me. Let's remove the space between me and you. Now rock your body. Oh, damn, I like the way that you move. So give it to me. Oh, 'cause I already know what you wanna do. Here's the situation, been to every nation. Nobody's ever made me feel the way that you do. You know my motivation, given my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you. Oh, you know that tonight I'm loving you. Oh, you know that tonight I'm loving you. Oh, you know that tonight I'm loving you. Oh, you know. Hotel, motel, Holiday Inn. We at the hotel, motel, Holiday Inn. We at the hotel, motel, Holiday Inn. We at the hotel, motel, Holiday Inn. கூகுள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன் உலகத்தில் இவ போல இங்க இன்னொருத்தி பிறந்ததில்ல. ஐயாஹு யாஹு பண்ணி பார்த்தும் இவள போல எந்த கிரகத்திலும் இன்னொருத்தி கிடைக்கவில்லை. Meet my girlfriend, my hot and spicy girlfriend. Meet my girlfriend, so hot and spicy girlfriend. You put it down like New York City. I never see it twice like Los Angeles. They say I've been Miami. It's international, international. It's international love. International, so international. International, so international. International, so international. International, Surrounded by beautiful girls. international love. തുറന്നു സ്വപ്നം വിടർന്നു സ്വർഗീയ മഹിമകൾ വിരിഞ്ഞു സ്വർഗം തുറന്നു സ്വപ്നം വിടർന്നു സ്വർഗീയ മഹിമകൾ വിരിഞ്ഞു സ്വർഗീയ രാജൻ പൂജാതനായി സ്വർഗീയ ദൂതൻ താരാട്ടുപാടി സ്വരരാഗ സംഗീതധ്വനിയാലയമായി നിന്നിൽ നാദൻ സ്വർഗം തുറന്നു സ്വപ്നം വിടർന്നു സ്വർഗീയ മഹിമകൾ വിരിഞ്ഞു സ്വർഗീയ ദൂതർ താരാട്ടുപാടി സന്തോഷ ചിത്തരായോടി കൂടി സ്വർഗീയ ദൂതർ അവനോവിൽ വന്നു സ്വർഗീയ രാജൻ പൂജാതനായി നിങ്ങൾക്കായി ബെത്ലഹേം ഉയിരായ യേശു മിശിഹാനാഥൻ സ്വർഗം തുറന്നു സ്വപ്നം വിടർന്നു സ്വർഗീയ മഹിമ
സമസ്തം സമ്പൂർണമായി ഈ രാവിലെന്നും സമർപ്പിച്ചിടുന്നു നിന്നിൽ നാഥാ കൃപകൾ ചൊരിയൂ സ്വർഗം തുറന്നു സ്വപ്നം വിടർന്നു സ്വർഗീയ മഹിമകൾ വിരിഞ്ഞു സ്വർഗം തുറന്നു സ്വപ്നം വിടർന്നു സ്വർഗീയ മഹിമകൾ വിരിഞ്ഞു. താങ്ക് യു. I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ कभी ना आने माने ना माने कोई दुनिया ये सारी मेरे इश्क की है दीवानी. Hey you, I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ कभी ना आने माने ना माने कोई दुनिया ये सारी मेरे इश्क की है दीवानी. अब दिल करता है हौले हौले से मैं तो खुद को गले लगाऊं. किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से ही प्यार जताऊं. What's my name? What's my name? What's my name? My name is Sheila. Sheila की जवानी. I'm too sexy for you. मैं तेरे हाथ ना आनी. No 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 no. Sheila. Sheila की जवानी. I'm too sexy for you. मैं तेरे हाथ ना आनी. Silly, 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 silly boys. मुझे follow करते हैं. हाँ, जब उनकी तरफ देखो, बातें हर करते हैं. ये मगर बेअसर, मुझ पे हर बेतरा. आए ऐसे दर से हमको हो गए सोहर से रे सूखे दिल पे बेघा बन के तेरी नजरिया बरसे रे. I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ कभी ना आने. Sheila की जवानी. I'm too sexy for you. मैं तेरे हाथ ना आनी. No 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 no. Sheila की जवानी. I'm too sexy for you. मैं तेरे हाथ ना आनी. पैसा गाड़ी महंगा घर. I need a man who can give me all that. जेबें खाली फटी चल. No no, I don't like him like that. चल यहाँ से निकल तुझे सब ला दूंगा कदमों में तेरे लाके जद रख दूंगा ख्वाब मैं कर दूंगा पूरे न रहेंगे अधूरे you know I'm gonna love you like that. आए ऐसे दर से हमको हो गए सोहर से रे सूखे दिल पे बेघा बन के तेरी नजरिया बरसे रे. I know you want it, but you're never gonna get it. You're never gonna get my body. I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ कभी ना आनी. माने ना माने चाहे दुनिया ये सारी तेरे इश्क की मैं दीवानी. अब दिल करता है हौले हौले से मैं तो खुद को गले लगाऊं. किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से ही प्यार जताऊं. What's my name? What's my name? What's my name? My name is Sheila. Sheila की जवानी. I'm too sexy for you. मैं तेरे हाथ ना आनी. Oh no no. Sheila. Sheila की जवानी. I'm too sexy for you. मैं तेरे हाथ ना आनी. Oh Sheila. Sheila की जवानी. I'm way too sexy for you. मैं तेरे हाथ ना आनी.
Everybody want my body out. Drive you crazy cause my name is. രണ്ടാമത്തെ മണിക്കൂറിന്റെ ഭാഗ്യവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യവതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സമയമായി. ഭാഗ്യവാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരാളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചോളുന്നു. ഈ മണിക്കൂറിന്റെ ഭാഗ്യവാൻ 308 308. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗ്യവാൻ യൂണിറ്റ് 9-ൽപ്പെട്ട ജിനോ. ജിനോക്ക് എല്ലാവരുടെയും നല്ലൊരു കൈയടി. താങ്ക് യു. ഇതോടൊപ്പം മൂന്നാമത്തെ മണിക്കൂറിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂപ്പൺ വിതരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 400 മുതൽ 600 വരെയുള്ള നമ്പറുകളായിരിക്കും. 400 മുതൽ 600 വരെയുള്ള നമ്പറുകളായിരിക്കും. അടുത്തതായി ഒരു പാട്ട് പാടുന്നതിനെ ഡേവിസ് അങ്കിളെ വേദിയിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അനുരാഗി ഇതായൻ കരളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ അനുരാഗിണി ഇതായൻ കരളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ ഒരു രാഗമാലയായി ഇതു നിന്റെ ജീവനിൽ അണിയൂ അണിയൂ അഭിലാഷ പൂർണിമേ അനുരാഗിണി ഇതായൻ കരളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ പ്രഭാതഗീതങ്ങൾ കേൾക്കുമീ തുഷാരമേഘങ്ങൾ കായലിൽ പ്രഭാതഗീതങ്ങൾ കേൾക്കുമീ തുഷാരമേഘങ്ങൾ നിറമേകും ഒരു കുളിരോലും ശുഭവേളയിൽ പ്രിയതേ മമമോഹം നീയറിഞ്ഞു മമമോഹം നീയറിഞ്ഞു അനുരാഗിണി ഇതായൻ കരളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ മൈനകൾ പദങ്ങൾ പാടുന്നു കൈതകൾ
വിലാസമാടുന്നു മൈനകൾ പദങ്ങൾ പാടുന്നു കൈതകൾ വിലാസമാടുന്നു കനവെല്ലാം കതിരാകുവാനെന്നുമെൻ്റെ തുണയാകുവാൻ വരദേ അനുവാദം നീ തരില്ലേ അനുവാദം നീ തരില്ലേ അനുരാഗിണി ഇതായൻ കരളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ ഒരു രാഗമാലയായി ഇതു നിന്റെ ജീവനിൽ അണിയൂ അണിയൂ അഭിലാഷ പൂർണിമേ അനുരാഗിണി ഇതായൻ കരളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ കണ്ണിൽ ചോര വറ്റിയവർ വീണ പൂവിനെ ചതച്ചരച്ചു രാക്ഷസപാദങ്ങൾ നിർദ്ദയം വാചാലമാം മുദ്രയും മൗനമായി ഇനി കണ്ണീരുമായുമോ മിഴിയിതളിൽ അന്ധകാരത്തെ പ്രണയിച്ച അഗ്നി നക്ഷത്രമേ, നിന്റെ വിലാപദിനങ്ങൾ ഇനിയും കഴിഞ്ഞില്ലേ? രക്തപ്പൂക്കളുടെ ഈ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് ഇനിയെങ്കിലും മടങ്ങിക്കൂടെ? വാടിക്കൊഴിഞ്ഞ പൂവാണ് ഞാൻ, വിലകൊഴിഞ്ഞ അത്തിവൃക്ഷം. എന്റെ പ്രിയൻ മയങ്ങുന്ന ഈ മണ്ണ് വിട്ട് ഞാൻ എവിടേക്കാണ് മടങ്ങേണ്ടത്? യൂദിത്ത, മരിച്ചവനെ ഓർത്ത് ഇനി വിലപിക്കരുത്. അവന്റെ ഭവനം ശൂന്യമായി തീരണമെന്നത് പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമല്ലേ? ശരിയാണ്, എന്റെ പ്രിയന്റെ ഭവനം ഇന്ന് ശൂന്യമാണ്. യുഗാന്ത്യത്തിന്റെ മണിമുഴങ്ങുമ്പോൾ യൂസഫത്തെ താഴ്വരയിൽ ഇസ്രായേലിലെ 12 സിംഹാസനങ്ങളിലൊന്നി എന്റെ പ്രിയൻ വാഴുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു. അതല്ല, മരീചിക മാത്രം. അത്യുന്നതന്റെ പദ്ധതികളെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ കോട്ട കെട്ടി തിരിക്കരുത് മകളെ. ഈശോയുടെ ദൈവരാജ്യത്തിന് കുറുകെ ഉടവാളും പണക്കിഴിയുമായി അവൻ പണിതത് ബാബേൽ ഗോപുരമാണ്. ഈശോയെക്കാളും അധികം അദ്ദേഹം എന്നെയാണ് സ്നേഹിച്ചത്. നെസ്രായിന്റെ പണസഞ്ചിയിൽ നിന്നും നാണയത്തുട്ടുകൾ എടുത്തു മാറ്റുമ്പോഴും ആ മനസ്സിൽ എന്നോടത്തുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് യൂദത്തയോട് ഒരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടാതെ ഈശോയെ അവൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നോടുള്ള അവന്റെ പ്രണയവും സത്യമാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവൻ സ്നേഹിച്ചത് അവനെ തന്നെ, അവന്റെ ഉടവാളിനെ, അവന്റെ പണക്കിഴിയെ, അവന്റെ തന്നെ നിഴലിന്. ആ പ്രണയത്തിന്റെ വസന്തകാലത്തിലേക്ക് നീ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ യൂദിത്ത.
അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു. അങ്ങെന്താ ഇവിടെ? ഇന്ന് ഗുരു ജെറുസലേമിലുണ്ടായിരുന്നു. മടങ്ങും മുമ്പ് എന്റെ മാടപ്പുറവനൊന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി. ജെറുസലേമിൽ എന്തായിരുന്നു വിശേഷിച്ച്? ഈശോയുടെ രാജകീയ പ്രവേശനം. സൈത്തിന്മാർ ചിലകൾ എഴുതി ജനം അവിടുത്തെ എതിരേറ്റു. ഇളകി മറിഞ്ഞ ജനസാഗരം നീ ഒന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു ഉദിത. എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രഭു. ഈശോ രാജാവായി വരുന്ന ആ കാഴ്ച. സത്യത്തിൽ അങ്ങെത്ര ഭാഗ്യവാനാണ്. ഒരു ജനം മുഴുവൻ കാത്തിരുന്ന രക്ഷകന്റെ ശിഷ്യനാവുക. ഈ പാവം പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങയോട് ആരാധന തോന്നിച്ചതും ആ ശിഷ്യസ്ഥാനമാണ്. യൂദിത, ആകാശത്തിൽ മിന്നത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിലും ഇങ്ങുത്താഴെ ഭൂമിയിൽ പുഞ്ചിരി തൂക്കി നിൽക്കുന്ന പൂവിതളിലും എന്തിന് എൻ്റെ മനസ്സിന് കുളിർമ പകരുന്ന സർവചരാചരങ്ങളിലും ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് മാത്രം. അത് നിന്റെ മുഖമാണ് യൂദിത. പ്രഭു, ജെറുസലേമിൽ ഗുരുവെന്നറിഞ്ഞു. ഇതെന്താ നസ്രായന്റെ ശിഷ്യന്റെ അരയിലും ഉടവാളോ? വാളില്ലാത്തവൻ കുപ്പായം വിറ്റ് വാൾ വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഗുരു. ഈ ഒരു വാക്കിനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അധികാരത്തിന് വേണ്ടി പീലാത്തോസിന് മുൻപിൽ അഭിമാനം മടിയോടെ പറയുന്ന അധികാരി വർഗത്തിനെതിരെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കിണറുമായിട്ട് കാര്യമില്ല, ഉടവാളെടുക്കണം. യൂദാസ്, നസ്രായന്റെ ശിഷ്യനായ നീ എനിക്ക് ബഹുമാന്യനാണ്. പക്ഷേ നിന്റെ ജീവിതം കാണുമ്പോൾ ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നീ ഏറെ അകലെയാണെന്ന് ഞാൻ ഭയക്കുന്നു. അങ്ങ് വിചാരിക്കും പോലെ അകൽച്ചൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഈശോയുടെ ആശയങ്ങളോട് എനിക്ക് യോജിക്കാനാവില്ല. ജെറുസലേമിലേക്ക് വന്നതോടെ ഈശോയുടെ വാക്കുകളിൽ ചില പൊരുത്തക്കേടുകൾ. അത്ഭുതങ്ങളില്ല, അടയാളങ്ങളില്ല. എപ്പോഴും കഴുമരത്തെയും കീഴടങ്ങുന്നതിനെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. യൂദാസ്, ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സറിയാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക? മരിക്കുവാനല്ല, നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവത്തെ സാമ്രാജ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കാനാണ് ഞാൻ അവനോടൊപ്പം കൂടിയത്. അധികാരത്തിന്റെയും അംഗവസ്ത്രത്തിന്റെയും ആഡംബരങ്ങളിലേക്ക് യഹൂദനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ. അതിനായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഉടവാളിൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കും. കൊള്ളാം യൂദാസ്, നസ്രാന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ട് ഒടുവിൽ തെറ്റിപ്പോയെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയല്ലേ? തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാത്ത കുട്ടിയല്ല യൂദാസ്. അന്നും ഇന്നും ഈ യൂദാസിന് ശരി ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അതെന്റെ മാത്രം ശരിയാണ്. അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടത് അധികാരമാണ്, റോമൻ പൗരത്വം. അത് നേടാൻ ഈ യൂദാസിന് പണം വേണം. പരിഭവിക്കരുത് യൂദാസ്, ഈശോയുടെ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാന പുരോഹിതനോട് നിനക്ക് വിരോധമുണ്ടാവുന്ന അറിയാം. പക്ഷേ ഈ മാൽക്കൂസിന്റെ ശത്രുവല്ല. സ്ഥിരമായി ആരും ഈ യൂദാസിന് ശത്രുവല്ല, മിത്രവും. എങ്കിൽ റോമൻ പൗരത്വം നേടുവാൻ ഈ മാൽക്കൂസിനെ സഹായിക്കും. യൂദാസ്, തെറ്റിലേക്കാണ് നീ നടന്നെടുക്കുന്നത്. നിന്റെ ഗുരു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് നീ മറക്കുന്നു. നസ്രാന്റെ ശിഷ്യനെ ഈശോ ആരെന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ താങ്കളും ഈശോ തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത്? മാർഗോസ്, കഴിഞ്ഞതൊന്നും മറക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ജനത്തിന്റെ കാത്തിരിപ്പിന്റെ സാഫല്യമാണ് ഈശോ. ഹെറോദേസിന്റെ കിങ്കരന്മാർ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊന്ന രാത്രിയിൽ എനിക്കെന്റെ ജോഷുവയെ നഷ്ടമായി. അന്ന്
അത് കണ്ട് നെഞ്ചു പൊട്ടിയാണ് രഹീല മരിച്ചത്. അന്ന് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാനും നിന്റെ അപ്പനും ജെറുസലേമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നഷ്ടമായ എന്റെ കുഞ്ഞിന് പകരം ഒരു രക്ഷകനെ കിട്ടിയ സമാധാനമായിരുന്നു. മാർക്കോസ്, ഞാൻ പോകുന്നു. എനിക്ക് വലുത് ലക്ഷ്യമാണ്, മാർഗമല്ല. അതിനാൽ നാം ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടും. യൂദാസ് ആർക്കും പിടിത്തരാത്ത വേട്ടമൃഗമാണ് അവൻ. പക്ഷേ ഈ മാൽക്കൂസിന്റെ വലയിൽ അവൻ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ അരമനമുറ്റത്ത് അപശകനത്തിന്റെ പാതിരാക്കോൽ കൂവിയത് അങ്ങ് കേട്ടില്ലേ അന്നാസ്? ചില്ലറ മാന്ത്രിക വിദ്യകൾ കൊണ്ട് പശിയടക്കിയ ഏതാനും പേർ അവനോടൊപ്പം ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. ജനത്തിന്റെ ശബ്ദം നാം ഭയക്കണം. പോംവഴി ഒന്നേയുള്ളൂ, ഈശോ വധിക്കപ്പെടണം. എന്നാൽ പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്നാരുന്ന ദുഷ്പേര് നമുക്കുണ്ടാകരുത്. അതെങ്ങനെ സാധ്യമാവും? കാര്യം നിസ്സാരം. ഈശോ സീസറിന്റെ ശത്രുവാണെന്ന് നാം വരുത്തി തീർക്കണം. അതിന് യഹൂദ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ കുറ്റവാളി അവനെ പിടിച്ചുകെട്ടണം. അങ്ങ് കാണുന്നതിലും സൂത്രശാലിയാണ്. പക്ഷേ നസ്രായനെ പിടിച്ചുകെട്ടുക ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ സാധ്യമാണോ? അന്ധകാരത്തിന്റെ കരിമ്പടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സൂര്യൻ ഒളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ കൂത്താട്ടമാണ്. അമാവാസിയാണെങ്കിലും കുരുക്കിട്ട കുഞ്ഞാന്റെ കാൽപ്പാട് പിന്തുടർന്നു ചെന്നാൽ ഇടയന്റെ ആല കണ്ടെത്താം. അതിവർണ്ണ നിർത്തി കാര്യം വ്യക്തമാക്കൂ. വ്യക്തമാക്കാം. ഇതാ ഇരയെ പിടിക്കാനുള്ള വരയുമായി മാൽക്കൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതേ പ്രഭു, ഇരുളിന്റെ മറവിൽ അവനെ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരാൻ ഒരു ഒറ്റുകാനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇടയനെതിരെ കൊമ്പുയർത്താൻ ഒരു കോലാട്. യൂദാസ് അങ്ങേ മുഖം കാണിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നു. പെസഹായ്ക്ക് മുമ്പ് നസ്രായനെ ബന്ധിച്ച് പന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന് മുമ്പിൽ എത്തിക്കണം. അതിന് ഈ യൂദാസ് നമ്മെ സഹായിക്കും. യൂദാസ്, യഹൂദന്മാരെ മാനം കാത്ത സിംഹക്കുട്ടിയാണ് നീ. ഇനി പറയൂ, എങ്ങനെയാണ് നീ അത് സാധ്യമാക്കുക? തിരക്ക് കൂട്ടരുത് പ്രഭു. ഗെത്സമനിലെ ലഘുമാനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈശോ പ്രാർത്ഥന നിരതനായിരിക്കുന്ന രാത്രികളുണ്ട്. ശിഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അവനെ തിരിച്ചറിയാൻ ഞാൻ സഹായിക്കാം. ഞാൻ ചുംബിക്കുന്നവനായിരിക്കും എന്റെ ഗുരു. ചുംബനം വഞ്ചനയ്ക്ക് പറ്റിയ ആയുധം. പക്ഷേ അതിനു മുൻപ് പറഞ്ഞ തുക എനിക്ക് കൃത്യമായി വേണം. 30 വെള്ളിക്കാശ്. പിന്നെ റോമൻ പൗരത്വം നേടുവാൻ അങ്ങയുടെ ഒരു ചെറിയ സഹായവും. തീർച്ചയായും നീ ബുദ്ധിമാനാണ്. റോമാക്കാരുടെ പൊതുവിഞ്ഞ് നിന്നെയും ലഹരി പിടിപ്പിച്ചു. ഇവിടുത്തെ അധികാരികൾക്ക് മുഴുവൻ ആ പുതുവിഞ്ഞ് മട്ടുവരെ കുറിച്ച് തീർക്കുമ്പോൾ ഈ യൂദാസ് എന്തിന് നോക്കി നിൽക്കണം? പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഗുരുവിനെ കാട്ടി തന്നാൽ എന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കും. ഈശോയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശക്തിയുമായിട്ട് കെദ്രോണരുവി കിടക്കാവെന്ന് അങ്ങയുടെ പടയാളികളോട് പറയണം. കുറ്റോട് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഈ യൂദാസ് ഉത്തരവാദിയല്ല. പടയാളികളുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം യൂദാസ്. ഇതാ യൂദാസ്, നിന്റെ ഗുരുവിന്റെ വില. ഗുരുവിന്റെ വിലയല്ല, എന്റെ ഗുരുവിന് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വില. കലാപത്തിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയ ബറാബാസിനെ പീലാത്തോസിന്റെ തടങ്കൽ പാളയത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് കേട്ടു. നമ്മൾ മനസ്സുവെച്ചാൽ ശിക്ഷയിൽ ഇളന്തെങ്കിലും. വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാലെ പോയി നശിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയല്ല, താങ്കൾ ഇതിൽ ഇടപെടണം. യേശുവിനെ വെച്ച് ബറാബാസിന് നമ്മൾ വില പറയണം. യഹൂദ തീവ്രവാദികളുടെ രക്തബലി നടത്തിയ പീലാത്തോസിന് നമ്മൾ നൽകുന്ന മൗന പ്രതികാരം. പക്ഷേ ബറാബാസിനെ വീണ്ടെടുക്കുക എങ്ങനെ? പെസാക്കി വിട്ടുവരുന്നതാണോ പുള്ളി? ബറാബാസാകണം. ക്രൂശിക്കുന്നത് ഈശോയെയും. നമ്മുടെ പിന്തുണ ബറാബാസിന് ലഭിച്ചാൽ ഈശോയെ ക്രൂശിക്കാതെ വിട്ടേക്കാൻ പീലാത്തോസിന് കഴിയാതെ വരും. നമുക്ക് സന്തോഷമായി. നസ്രാന്റെ ശബ്ദം ഇനി നമുക്കെതിരെ ഉയരരുത്. അവൻ നമ്മെ അധിക്ഷേപിച്ചത് കേട്ടില്ലേ? മൂലക്കല്ല് വലിച്ചെറിഞ്ഞ പണിക്കാരെന്ന്. ഇനി ആ മൂലക്കല്ല് മതിലിനെ പുറത്ത്.
കയ്യാഫാസിന് ഇത് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനമാണ്. ജനം മുഴുവൻ നശിക്കാതിരിക്കാൻ നശിക്കേണ്ടവനെ നാം കാൽവരിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നു. അധികാരത്തിന്റെ ലഹരി അതിന്റെ മത്ത് പിടിച്ചാൽ അധികാരിയും മടിയാളിനും ഒന്നുപോലെ. പീലാത്തോസ് കൈ കഴുകി ബറാബാസിനെ വിട്ടയക്കാൻ അല്പം മടിച്ചു. ജനമാർക്ക് കുളിച്ചപ്പോൾ പീലാത്തോസ് അടിമുടി ഉറച്ചു. കുറുക്കന്റെ ബുദ്ധിയാണ് പീലാത്തോസിന്. കിട്ടിയ തക്കത്തിന് ചെങ്കുപ്പായം അണിയിച്ച് തിരിച്ചയച്ചു ഹെരോദോസിന്. എന്തിനാ? പ്രീണനം. ഹെരോദോസും മോശമല്ല. നസ്രായനെ അടുത്തോണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതം കാണാനായിരുന്നു ആ രാജപുങ്കുവിന് കൊതി. ഏതായാലും ഗലീലയും പീലാത്തോസ് കുട്ടയിലാക്കി. മരപ്പലകയിൽ ആ പീലാത്തോസ് എഴുതി വെച്ചത് അങ്ങ് കണ്ടില്ലേ? യൂതന്മാർ രാജാവായ നസ്രനായ ഈശോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടും അയാൾ തിരുത്തിയില്ല. അത് നമുക്ക് ക്ഷീണമാണല്ലോ. വിദേശികൾ കണ്ടാൽ സത്യമാണെന്ന് കരുതില്ലേ? നമ്മെ അപമാനിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരവും അയാൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ലല്ലോ. ആ പിന്നെ കല്ലറയിൽ ഒരു കാവൽ വേണം. അവൻ മരിച്ചാലും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ചില സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു വരുത്തുന്നുണ്ട്. അവന്റെ ശിഷ്യർ അത് മുതലെടുക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. മാർക്കോസ്, മാർക്കോസ്, നീ നീ എവിടെ? നീ എന്തിനോട് വന്നു? എന്റെ ഗുരുവിനെ അവർ ക്രൂശിച്ചു. പീലാത്തോസിന് മുമ്പിൽ ചെല്ലുന്ന തീവ്രവാദി പരീക്ഷകളെ അയാൾ ഓമനിച്ച് തിരിച്ചയക്കാറില്ല. നിയമലംഘകർക്കുള്ള ശിക്ഷയാണ് കുരിശ്. നിങ്ങൾ എന്നെ വഞ്ചിച്ചു. അതെ, ഞങ്ങളൊരു വഞ്ചകനെ വഞ്ചിച്ചു. പക്ഷെ നീയോ ഒരു പാവം കുഞ്ഞാടിന്റെ നിഷ്കളങ്ക രക്തത്തെ സ്വന്തം ഗുരുവിനെ 30 വെള്ളിക്കാശിന് ഒറ്റ നീയല്ലേ? അതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് പിഴച്ചു? ഞാനല്ല. ഇല്ലേ യൂദാസ്, നിനക്ക് നിഷേധിക്കാനാവില്ല. മരണപാശത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ നീ അവന് നൽകിയ ചുമന്ന ചൂട് ഇനിയും മാറിയിട്ടില്ല. അത് പിന്നെ അത്ഭുതം കാട്ടിയവൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അവനെ കുറിച്ചിൽ ഇല്ല. എനിക്ക് എന്റെ ഗുരുവിനെ തിരിച്ചു വേണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തന്ന 30 വെള്ളിക്കാശ് ആര് തിരിച്ചു തരും? എടാ കറിയോത്തക്കാരാ, നിന്നെ ആരാ പണസഞ്ചി ഏൽപ്പിച്ചത്? നസ്രായനെ ക്രൂശിക്കാൻ തന്നെയാ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റുകാരാക്കിയത്. പണസഞ്ചിയിലെ കിലുക്കത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഗൂഢാലോചനകൾ നീ കേട്ടില്ലാലേ? ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ അവനെ തിരിച്ചറിയാൻ നിന്നെ വേണോ? വഴിക്കാവലിരുന്ന് വിലാപവാനം വരുന്ന തെരുവോട്ടികൾ പോരെ. ഇപ്പോൾ യൂതന്മാർ രാജാവിനെ ഒറ്റുകൊടുത്ത നീയാണ്. ശിക്ഷ വിധിച്ചത് പീലാത്തോസും ഞങ്ങൾ. ഇല്ല, ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഞാനെല്ലാം വിളിച്ചു പറയും. എന്റെ തെറ്റ് ഞാൻ ഏറ്റുപറയും. ആരോട്? ആര് നിന്നെ കേൾക്കും? ഗുരുവിനെ ഒറ്റക്കൊടുത്തതിന് ശിക്ഷ ആട്ടി ഓടിക്കും. നസ്രായന്റെ ആളുകൾ നിന്നെ പട്ടിയെ പോലെ കല്ലെറിയും. പടയാളികളുടെ കയ്യിൽ പെടാതിരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ രക്ഷപ്പെടാൻ നീയും ശ്രമിക്കും. ഇല്ല, യൂദാസിനെ കുറ്റവാളിയാക്കി നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല. ഇതാ നിങ്ങളുടെ പിച്ച കാശ്. ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഒരൊറ്റക്കാരനായി ജീവിക്കാൻ ഈ യൂദാസിന് മനസ്സില്ല. എന്റെ വിധി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. സ്വപ്നങ്ങളുടെ ചൗക്കുടിയം പോലെ നിശ്ചലയായിരിക്കുന്നവൾ ആരാണ് മൻകൂസ്? ഇവൾ യൂദിത്ത, യൂദാസിന്റെ. ഓ ശരിയാണ്, അത്തരമൊരു പ്രണയകഥയുടെ വിശേഷം നമ്മുടെ ചെവികളിലും എത്തിയിരുന്നു.
ഇത് കണ്ടോ, നസ്രായനായ നിങ്ങളുടെ രാജാവിനും നിന്റെ പ്രാണപ്രിയനും നാമിട്ട വില 30 വെള്ളിക്കാശ്. ഇതുകൊണ്ട് ഈ രക്തപ്പൂക്കളുടെ താഴ്വര എഴുതി വാങ്ങിക്കാൻ പോവുകയാണ് നാം. ഒപ്പം റോമക്കാരുടെ ചാരനായിരുന്ന യൂദാസിന്റെ മാടപ്രാവ് യുദീത്തയെയും. ഹരിത പ്രഭു, പ്രധാന പുരോഗതി വീഞ്ഞുകോപുൽക്ക് നിഷ്കളങ്കസ്ഥയുടെ കണ്ണുനീര് നല്ലതല്ല. മാൽക്കോസ്, കയ്യഫാസിന്റെ കാവൽ നായ്ക്കൾ ഒരിക്കലും ക്രമത്തിന് നേരെ കുറയ്ക്കാറില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ തല്ലിക്കൊന്നേതെങ്കിലും പൊട്ടക്കണത്തിൽ തള്ളി ഞാൻ. ഇല്ല പ്രഭു, രൂപകൽസ്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് ശിക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് ശക്തിയില്ല. കൊല്ലാൻ അറിയാത്ത കൊല്ലിക്കാൻ മാത്രം അറിയുന്ന ചെന്നൈക്കളാ നിങ്ങൾ. എന്നെ കൊല്ലാൻ ഇനി ഒരു യൂദാസിനെ കണ്ടെത്തുന്നവരെ മങ്ങയ്ക്ക്. മാൽക്കോസ്, നീ അതെ, മാൽക്കൂസ് തന്നെ. കാബഡിയുടെ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മയക്കുവരാൻ ഇനി വയ്യ. മനുഷ്യ കുരുത്തി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പരിഹാരം എനിക്ക് ഇനി കൂട്ടു നിൽക്കാൻ ഇനി ഞാനില്ല. രഹസ്യങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനെ ചെങ്കോലും വടിയും സ്വന്തമാക്കാനുള്ള മോഹമാണ് മനസ്സിലുള്ളതെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്തോറിയം ഉണർത്തേണ്ടി വരും. മറക്കണ്ട. സ്വന്തം ഗുരുവിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മാത്രം വിലകെട്ട യൂദാസിനെ സ്നേഹിച്ചവളാണിവൾ. ഈ പാവപ്പെണ്ണിനു വേണ്ടി അങ്ങ് എന്തിനാണ് സ്വയം മുറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത്? അല്ല യൂദിത്ത, ഇതൊരു പരിഹാര ബലിയാണ്. മനുഷ്യ രക്തം ചിന്താത്ത ബലി. ഉടവാൾ കൊണ്ട് ചേതിപ്പെട്ട ചെവി സുഖപ്പെടുത്തിയ നസ്രാണുള്ള മാൽക്കൂസിന്റെ ആത്മബലി. മാൽക്കൂസിനെ ഏതു സമയത്തും വിചാരിക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ യൂദിത്ത, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വൃദ്ധന് സന്തോഷമായ മാൽഗൂസ്, നിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ എന്റെ ജോഷുവായും ഇപ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട, ജെറുസലേമിലേക്ക് പൊക്കോളൂ. രാജാവിന്റെ നഗരത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്രകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉടവാളുകൾ വേണ്ട. നിന്റെ കിന്നരം മതി യുദിത്ത, നിന്റെ കിന്നരം ഇതാ. Hey.
അട്ടക്കാടടങ്ങി കോട വന്ന് കരിമരമേരുളടഞ്ഞ് തെയ്യക്കോ 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 തെയ്യന്താരം ചോരമരം കാറ്റടിക്കണ ജാതി മരം കോത്തിരിക്കണ മൂക്കാമുറവാ You're my pumpkin, pumpkin, hello honey bunny. I'm your dumpling, dumpling, hello honey bunny. Feeling something, something, hello honey bunny, toko, toko. You're my pumpkin, pumpkin, hello honey bunny. I'm your dumpling, dumpling, hello honey bunny. Feeling something, something, hello honey bunny, toko, toko. How many times lady love had given me missed calls? What to tell you, lazy like no battery at all. Idhar udhar heart bouncing like a ping pong ball, 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 ball. Tring, 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 tring. Hello honey bunny, feeling something, something. Hello honey bunny, you're my pumpkin, pumpkin. Hello honey bunny, toko, toko. Cupid's such a stupid fellow, that is what I thought. Making people fall in love, no other work or what. Got to know him better when you entered the plot, 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 plot. Thanks to his idea, you're my honey bunny. I'm your pumpkin pia, you're my honey bunny. Bole drink, drink, gia, you're my honey bunny, toko, toko. I'm your pumpkin, pumpkin, hello honey bunny. Hello. I'm your dumpling, dumpling, hello honey bunny. Hello. Feeling something, something, hello honey bunny, toko, toko. Ring, 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 hello honey bunny. Hello. Feeling something, something, hello honey bunny. Hello. You're my pumpkin, pumpkin, hello honey bunny, toko, toko. മഴനീർ തുള്ളികൾ
നിൻ തണുനീർമുത്തുകൾ തണുവായി പെയ്തിടും കനവായി തോർന്നിടും വെൺശങ്കിലെ ലയഗാന്ധർവമായി നീ എൻ്റെ സാരംഗിയിൽ ഇതളിടും ആളത്തിൻ തേൻ തുള്ളിയായി കതിരിടും മോഹത്തിൻ പൊന്നോളമായി മഴനീർത്തുള്ളികൾ നിൻ തണുനീർമുത്തുകൾ തണുവായി പെയ്തിടും കനവായി തോർന്നിടും രാമേഘം പോൽ വിൻതാരം പോൽ നിൻ കണ്ണിലൻ ചുംബനം കാതരേ നിൻ ചുണ്ടിലെ സന്ധ്യയിൽ അലിഞ്ഞിടാം പിരിയും ചന്ദ്രലേഖയെന്തിനോ കാത്തു നിന്നോർത്തു ഞാൻ മഴനീർത്തുള്ളികൾ നിൻ തണുനീർമുത്തുകൾ തണുവായി പെയ്തിടും കനവായി തോർന്നിടും തൂമഞ്ഞിലേ വെയിൽ നാളം പോൽ നിൻ കണ്ണിലൻ ചുംബനം തൂവലായി പൊഴിഞ്ഞൊരി ആദ്രമാം നിലാക്കുളിർ അണയും ഞാറ്റുവേലയെന്തിനോ ഒരു മാത്ര കാത്തെന്നോർത്തു ഞാൻ മഴനീർത്തുള്ളികൾ നിൻ തണുനീർമുത്തുകൾ തണുവായി പെയ്തിടും കനവായി തോർന്നിടും വെൺശങ്കിലെ ലയഗാന്ധർവമായി നീ എൻ്റെ സാരംഗിയിൽ ഇതളിടും നാളത്തിൻ തേൻ തുള്ളിയായി അതിരിടും മോഹത്തിൻ പൊന്നോളമായി മഴനീർത്തുള്ളികൾ നിൻ തണുനീർമുത്തുകൾ തണുവായി പെയ്തിടും കനവായി തോർന്നിടും നാനൂറ്റി 59 കിട്ടിയ ആൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിൻസി ചേച്ചിക്കാണ് സമ്മാനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു കൈയടി. നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊരു അവസാനം സ്നേഹം മണ്ണിൽ മനുഷ്യനായി പിറന്നതിന്റെ ഓർമ്മ ഒരു ക്രിസ്മസ് പുലരി കൂടെ വരവായി. ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാ മാന്യ ഇടവകാംഗങ്ങൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും വിന്റർ വണ്ടർലാൻഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യമായി തന്നെ മിനു രാജീവിന്റെ ഒരു കരോത്സവത്തോടുകൂടി കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ പരിപാടികൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം.
തേജസ്സു മുന്നിൽ കണ്ടു അവർ ബെത്ലഹേം തങ്ങിൽ വന്നു തേജസ്സു മുന്നിൽ കണ്ടു അവർ ബെത്ലഹേം തങ്ങിൽ വന്നു രാജാതിരാജന്റെ പൊൻതിരുമേനി രാജാതിരാജന്റെ പൊൻതിരുമേനി അവർ കാരിത്തൊഴുത്തിൽ കണ്ടു വർണ്ണരാജികൾ വിടരും വാനിൽ വെള്ളിമേഘങ്ങൾ ഒഴുകും രാവിൽ താരകരാജകുമാരിയോടൊത്തന്നു തിങ്കൾ തലപാടി ഗ്ലോറിയ അന്നു തിങ്കൾ തലപാടി ഗ്ലോറിയ Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hearts now hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. When shepherd boys they flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song. The music seems to come from afar. Hearts now hear the angels sing, a king was born today, and man will live forever because of Christmas Day. A little in a stable all forlorn, and in an manger old and young, this little boy was born. Hearts now hear the angels sing, a king was born today, and man will live forever because of Christmas Day. Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. ദേവദൂതർ പാടി സ്നേഹദൂതർ പാടി ഈ ഒലീവിൻ പൂക്കൾ ചൂടിയാടും നിലാവിൽ ദേവദൂതർ പാടി സ്നേഹദൂതർ പാടി ഈ ഒലീവിൻ പൂക്കൾ ചൂടിയാടും നിലാവിൽ ദേവദൂതർ പാടി സ്നേഹദൂതർ പാടി ഈ ഒലീവിൻ പൂക്കൾ ചൂടിയാടും നിലാവിൽ
ഇന്നു നിന്റെ പാട്ടു കേട്ടു കൂട്ടുതേടിയാരോ അന്നു നിന്റെ വീണയേറി പാണികളിൽ തൊട്ടു ഇന്നു നിന്റെ പാട്ടു കേട്ടു കൂട്ടുതേടിയാരോ അന്നു നിന്റെ വീണയേറി പാണികളിൽ തൊട്ടു ആടുമയ്ക്കാൻ പൈക്കളുമായി പാതിലാരു ചൊല്ലി ദേവദൂതർ പാടി സ്നേഹദൂതർ പാടി ഈയൊലിവിൻ പൂക്കൾ ചൂടിയാടും നിലാവിൽ ദേവദൂതർ പാടി സ്നേഹദൂതർ പാടി ഈയൊലിവിൻ പൂക്കൾ ചൂടിയാടും നിലാവിൽ. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. Can you hear the bells? Yes, the Christmas bells are ringing. ക്രിസ്മസ് സംഗീതം എന്നും പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന ഈ ക്രിസ്മസ് രാവിൽ ജിംഗിൾ ബെൽസിന്റെ ചുവടുകളുമായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിലെത്തുന്നു അന്ന ശ്വേത ജോർജ് ആൻഡ് ടീം.
ഏയ് കൂട്ടരെ, എന്താ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്? രുചിയേറുന്ന വിഭവങ്ങളുടെ ഗന്ധം നാസ്വാധാരങ്ങളിൽ തത്തിക്കളിക്കുന്നില്ലേ? ഈ ഭക്ഷണശാലയിൽ നിങ്ങൾക്കും ഒരു പ്ലേറ്റ് പറയട്ടെ. കപ്പ ബിരിയാണിയും പോട്ടിയും ചപ്പാത്തിയും പൊരിച്ച കോഴിയും ഒക്കെയുണ്ട്. ഈ വഴി പോകുന്നവരാരും ഇവിടെ കയറാതെ പോകാറില്ല. ആശാനെ, വയറ് നിറഞ്ഞപ്പോ വന്ന കാര്യം മറന്നോ? നമുക്ക് നാടകം കളിക്കണ്ടേ? എന്റെ വയറേ, ഞാനതങ്ങ് മറന്നു. ഇനി വൈകണ്ട, തുടങ്ങിക്കളയാം. സഹൃദയരെ, ഭക്ഷണം വരുത്തി വെച്ച വിനയാണ് ഈ കഥയുടെ ഇതിവൃത്തം. ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കട്ടെ. പാപപ്പഴം. വല്ലതും കഴിക്കേ. എന്താ മമ്മി സ്പെഷ്യൽ? നല്ല ചൂട് ദോശയും ചമ്മന്തിയുമുണ്ട്. ഓ, ഈ മമ്മിയുടെ ഒരു കാര്യം. എനിക്ക് ദോശ വേണ്ടെന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു? എനിക്ക് നൂഡിൽസ് മതി. മമ്മി, ഓ മമ്മി, കുട്ടിക്ക് നൂഡിൽസ് കൊടുക്കൂ. നല്ല മമ്മിയാകുവാൻ കുട്ടിക്ക് മാഗി നൂഡിൽസ് കൊടുക്കൂ. ചേട്ടാ, ഒരു പ്ലേറ്റ് ഷവർമ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം. എന്താ മാഷേ ഇത്ര തിരക്ക്? അമ്മ സീരിയസ് ആയി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഐസിയുലാണ്. പെട്ടെന്ന് പോണം. കോട്ടയത്തിന് ബസ് ഇപ്പൊ പോയതല്ലേ ഉള്ളൂ. അതിൽ കയറിയതാ. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാ ഷവർമയുടെ നല്ല മണം. പിന്നെ ചിന്തിച്ചില്ല, യാത്ര പിന്നീടാക്കി. വിഡി, ഷവർമയാണോ അമ്മയാണോ നിനക്ക് വലുത്? തിന്നുക തിന്നുക തിന്നു മരിക്കുക നിന്നുടെ രുഴിതുളി. തിന്നു കുടിച്ചു മരിക്കുക നാളെ നീ മൃത്യു പഠിക്കില്ല നിൽപ്പു. തന്ന വയറുതി തിന്നു നിറയ്ക്കുക ഭൂമിയിൽ നല്ലൊരു ജോലി. തിന്നുവാനായി പിറന്നവരാണ് നാം. തിന്നുക തിന്നു മരിക്കൂ. കേട്ടില്ലേ കൂട്ടരെ? തീറ്റ സംസ്കാരത്തിന്റെ തോറ്റപ്പാട്ടുകൾ. മരണ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരസ്യലേബലിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഉദരപൂർണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ. നഗരത്തിലേക്ക് നോക്കൂ. അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, കൂണ് പോലെ തട്ടുകടകൾ, ബസ് ഡ്രൈവർമാരുടെ പോലും ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കുന്ന മസാലക്കൂട്ടുകളുടെ മുന്തിയ മണം. അമ്മയുടെ കൈപുണ്യം ഇന്ന് ആർക്ക് വേണം? എല്ലാവർക്കും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് മതി. ഫുഡ് ഫാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ സ്ലോ ആയത് ദഹനമാണ്. അടുക്കളയിൽ പൂച്ചപ്പെട്ടി തുടങ്ങിയതോടെ അന്തിനേരങ്ങളിൽ ആളുകൾ ഹോട്ടലുകളിലെ അന്തേവാസികൾ. വീടോ കള്ളന്മാരുടെ കളിസ്ഥലവും. കഥകൾ സിനിമകളാകുന്നു. പെപ്പർ സാട്ടുമേ ടൈറ്റിൽ. സാൻഡ്വിച്ച് സ്പാനിഷ് മസാലയും ചേർത്തുള്ള ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ തുറന്നിടുന്നു. മാധ്യമങ്ങളുടെ മായാലോകത്ത് യുവാക്കളും തീറ്റ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഇരകളായി. വയറു നോക്കാതെ തിന്നു തീർക്കുന്നവർക്ക് വയറ് കുറയ്ക്കാനും യന്ത്രങ്ങൾ വന്നു. വയറായാൽ ഷേപ്പ് വേണം, ഷേപ്പാകാൻ ഇൻ ഷേപ്പ് വേണം. ആർത്തി സംസ്കാരവും തീറ്റ സംസ്കാരവും മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് കൂട്ടരെ നാം തിരിച്ചറിയണം. ആദ്യത്തെ പാപവും ഭക്ഷണം വരുത്തി വെച്ചതല്ലേ? ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കേ ഉൽപ്പത്തിയിലേക്ക്.
അങ്ങു കിഴക്കേ ദിക്കിൽ ഏറെയിരുന്നൊരു തോട്ടം, തെങ്ങും കവുങ്ങും മാവും പ്ലാവും ഫലവൃക്ഷങ്ങളുമെല്ലാം തെറ്റും ശരിയും തീർക്കും ജ്ഞാനപരത്തിൻ വൃക്ഷം, ജീവൻ പകരും വൃക്ഷം, തെങ്ങും സമൃദ്ധി തന്നെ. മനുഷ്യനെ ഉള്ള പഴമെല്ലാം വലിച്ചു വരുത്തിട്ട് നല്ല കൊള്ളയും വരും. ഇന്നാള് പീഷൂർ നദിയിലെ പഴമെല്ലാം തിന്നിട്ട് 2 ആഴ്ചയാ വാള് വെച്ച് കിടന്നത്, മറക്കണ്ട. നീ ചൂടാകാതേടി, ഈ ഏതൻ തോട്ടത്തിലെ പഴമെല്ലാം നമുക്ക് തിന്നാനല്ലേ ദൈവം തന്നത്. തോട്ടം ദൈവത്തിനിതാണെങ്കിലും വയറ് നമ്മുടേതാണെന്ന് മറക്കരുത്. അവളുടെ ഒരു തമാശ. എടി, ഈ തോട്ടത്തിലെ ഓരോ പഴത്തിനും രുചിയൊന്ന് വേറെ തന്നെയാ. ആദ്യത്തിന് അവയെല്ലാം ആസ്വദിക്കണം. ഇങ്ങയുടെ ഒരു ആസ്വാദനം. എന്നാ ആ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന മരത്തിന്റെ പഴം കൂടി പറിച്ചു തിന്ന്. എടി കുരുത്തം കേട്ടോളി, കരിനാക്ക് വളയ്ക്കാതെടി. മരം മാറി ആ പഴം തിന്നത് സ്വപ്നം കണ്ട് പലവട്ടം ഞാൻ ഞെട്ടി ഉണർന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ കഴിച്ചത് മതി, ഓ നമുക്ക് പോകാം. ആനന്ദം ആനന്ദം ഉള്ളിൽ തിങ്ങും സംഗീതം, ഏതേനിൽ പൂച്ചൂടും ആദാമിന്റെ സന്തോഷം. ഉല്ലാസം ഉല്ലാസം അല്ലലീല സന്തോഷം, ഹൗവായും പാടുന്നു ഏതേനിലെ സംഗീതം. തന്താനോ 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 തന്താനോ. ഹവാ, നീ എന്താണ് ചിന്താവിഷ്ടിയായിരിക്കുന്നത്? ആരുടെ സർപ്പമോ? നീ എന്താ ഈ വഴി? ഇതുവഴി പോയപ്പോൾ നിന്നെ കണ്ടുവന്നതാ. പുള്ളിക്കാരനില്ലേ? ഇല്ല, പീഷൂർ നദിയിൽ കുളിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാ. നന്നായി. എന്താ പറഞ്ഞേ? അല്ല, കുളിക്കും നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞതാ. ഹവാ, തോട്ടത്തിലെ പഴമൊന്നും തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഏയ് ഇല്ല. ഈ തോട്ടത്തിലെ ഏത് പഴവും ഞങ്ങൾക്ക് യഥേഷ്ടം തിന്നാം. ചേട്ടനാണെങ്കിൽ അതിനേ സമയമുള്ളൂ. ആ പിന്നെ ആ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന മരത്തിന്റെ പഴം തിന്നാൻ പാടില്ല. തിന്നാലേ ഞങ്ങൾ മരിക്കും. ഓ പുളു. സത്യമാണ് പാമ്പേ, പാമ്പാണ് സത്യം. എന്റെ ഹവ, നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുവാ. ആദം ആളൊരു മണ്ടൂസ. നിന്റെ കഴിവിലല്ലേ അങ്ങനെ നേരെ നിൽക്കണേ? ദൈവം പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ടു നിൽക്കുന്നത് നട്ടലില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നു ഊരിയെടുത്ത് ദൈവം നിനക്ക് തന്നു. നട്ടലല്ല, വാരിയല്ലേ. എന്താണേലും എല്ലല്ലേ. നീ പഴമൊന്ന് നോക്കിക്കേ. ഹായ്, എന്ത് നല്ല പഴം, നല്ല നിറവും. കണ്ടിട്ട് കൊതിയാകുന്നു. ഇങ്ങനൊരു പഴം ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് ഏതു മരത്തിലേതാ? ഇതാണ് നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന മരത്തിന്റെ പഴം. ഹേ പാമ്പേ, നീ എന്താ കാണിച്ചത്? ദൈവം വിലക്കിയ പഴമല്ലേ ഇത്? ഇത് തൊടുക പോലും വരുത്. ഹവാ, നീയും ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? നീയൊന്നുമല്ലേലും അറിവുള്ളവളല്ലേ? ഈ പഴം തിന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറും. ശരീര സൗന്ദര്യത്തിനും അംഗലാവണത്തിനും അത്യുത്തമം. മുഖ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ച് നല്ല ഗോതമ്പിന്റെ നിറം. ബുദ്ധിക്കും ഓർമ്മയ്ക്കും ഉത്തമ ഔഷധം. ഉണർവിനും ശക്തിക്കും ഫലപ്രദമായ ഒറ്റമൂലി. ഒരു വട്ടം പരീക്ഷിക്കൂ, വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയൂ. ഇനി നിങ്ങളുമാകും ദൈവത്തെ പോലെ. അതാ വരുന്നു നിന്റെ ഭർത്താവ്. സന്തുഷ്ട ജീവിതത്തിന് ഈ ഔഷധം അവനും കൊടുക്കൂ.
ഭംഗി നിനക്കത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? പാമ്പു തന്നതാ. ചേട്ടന് മനസ്സിലായോ ഈ പഴം ഏതാണെന്ന്? ഞാനൊരു ക്ലൂ തരാം. മരത്തിലുണ്ട് കരത്തിലില്ല, നടുവിലുണ്ട് മടിയിലില്ല, തിന്നാൽ നമ്മൾ മരിക്കില്ല, ഭരിച്ചിടും നാം ദൈവശക്തി. ഉത്തരം അത് തന്നെ, നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന നഗരത്തിനുള്ളിലെ പഴം. ഹവ്വ, നീ എന്താണ് ഈ ചെയ്തത്? നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന മരത്തിന്റെ പഴം നീ പറിച്ചോ? നശിച്ചവളെ, ദൈവകോപം വരുത്തി വെക്കരുത്. എന്റെ ചേട്ടാ, ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ? തൊടുക പോലും മരുതെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ? തൊട്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം നമ്മെ കബളിപ്പിച്ചെന്ന്. ഇല്ല ഹവ്വ, ദൈവം നമ്മെ ചതിക്കില്ല. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് തന്ന ദൈവം നമ്മെ ചതിക്കുന്നത് എന്തിന്? അതാണ് ചേട്ടാ പരസ്യതന്ത്രം. ഈ കണ്ടതെല്ലാം വെറും പരസ്യമായിരുന്നു. നാം അതിൽ മതിമയങ്ങി ദൈവത്തിന് കീഴ്വഴങ്ങി ജീവിക്കാൻ. പഴം തിന്നാൽ നാം ദൈവത്തെ പോലെയാകും. പിന്നെ ദൈവത്തിന് തന്റെ സ്ഥാനം പോകില്ലേ? പാവപ്പഴത്തിന്റെ ഭംഗി കണ്ടെന്നവർ പാവന രൂപനെ കൈവെടിഞ്ഞു. കണ്ണിനു കൗതുകം, നാവിനാസ്വാദ്യവും, അറിവേകുവാൻ അഭികാമ്യവുമായി തിന്നു നരനുമാനാരിയും തൽക്ഷണം നഗ്നരറിഞ്ഞുവല്ലോ. ഭക്ഷണമേകിയ ശിക്ഷകൾ തൽക്ഷണം കഷ്ടതയായവർ ഏറ്റുവാങ്ങി. ഭക്ഷണം നേടുവാൻ അക്ഷീണമധ്വാന ഭാരം വഹിച്ചു തളർന്നു മർത്യൻ. മുൾച്ചെടിക്കാട്ടിൽ ചവിട്ടി നടന്നവൻ പാപപിശാചിൻ അടിമയായി. നിർത്തൂ. ഈ മരുഭൂമിയിൽ എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കാൻ ആരാണ് നീ? ഞാനാണ് ദൈവപുത്രൻ. നിന്റെ കെണിയിൽ നിന്നും ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നതാണ്. ദൈവപുത്രനോ? വാടിയ താമര പോലെ വരുന്നത്. 40 ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ എല്ലാം തോലുമായിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ ഈ കല്ലുകൾ അപ്പമാക്കി വിശപ്പ് തീർക്ക്. ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ, എന്നിട്ടാകാം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം. രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ദൈവപുത്ര, ഏതാണ് ആ സ്വർഗീയ അപ്പം? സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ ജീവനുള്ളപ്പം ഞാനാകുന്നു. എന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും മരിക്കുകയില്ല. നരലോകപാലകനീശോ പാപപരിഹാരം ചെയ്തിടാൻ ഭൂവിൽ പിറന്നു. ഭക്ഷണമേകിയ പാപം ഈശോ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ഭൂവിൽ തകർത്തു. പായസ കൊതി മൂലമേസാവ് പണ്ട് പുത്രാവകാശം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. സത്യകപുത്രനാം ഈശോ നിത്യജീവന്റെ അപ്പമായി മണ്ണിൽ തെളിഞ്ഞു. തനതിന്റെ തനതിന്റെ താനോ, 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 തനതിന്റെ തനതിന്റെ താനോ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ ഏവർക്കും ആദ്യമേ തന്നെ ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. നന്ദിയുടെ 2 വാക്ക് എല്ലാവരോടും പറയുക എന്നതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മുടെ വികാരിയച്ഛൻ റവറൻ ഫാദർ ജോണി മേനാച്ചേരി അച്ഛന് എല്ലാ കാർമൽ യൂത്ത് അംഗങ്ങളുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി നന്ദി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി കൊച്ചച്ഛൻ ഫാദർ വിൽസൺ പെരേപാടനച്ചനോടാണ്. അച്ഛൻ്റെ പൂർണ്ണമായ സഹകരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ ഈ കാർമൽ നഗറിൽ വിന്റർ വണ്ടർലാൻഡ് ഒരുക്കുന്നതിന് എല്ലാ പിന്തുണയും മുഴുവൻ സമയവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊച്ചച്ഛനും എല്ലാ കാർമൽ യൂത്ത് അംഗങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഇനി നന്ദി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട കൈക്കാരന്മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ
പ്രതിനിധി യോഗാംഗങ്ങൾക്കും ഇത്തരമൊരു പരിപാടി ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദം നൽകുകയും അതിനുവേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും, കൈക്കാരന്മാർക്കും പ്രതിനിധി യോഗാംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി നന്ദി പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്ത നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. ഏകദേശം എല്ലാ വീടുകളിലും വന്നിരുന്നു. ഭൂരിഭാഗം എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ നിരാശരാക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലൊക്കെ തരത്തിൽ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാർമൽ നഗറിന് പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള വീടുകളിലെ നല്ലവരായ മനുഷ്യർ, അവർ ഞങ്ങളിവിടെ രാത്രിയൊക്കെ പണി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം, ഇടയ്ക്ക് ചായയൊക്കെ തരാറുണ്ട്. അവർക്കും നന്ദിയുടെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടി വരികയും ശബ്ദവും വിളിച്ചും പകർന്ന ചേട്ടന്മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ വൻ വിജയത്തിന് സാങ്കേതികമായി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തത് ഏതൊരു പരിപാടിയിലെയും വിജയം കാണികളാണ്. അതുപോലെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണികളായുണ്ടായ എല്ലാ നല്ലവരായ ഇടവകങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഇനി നന്ദി പറയാനുള്ളത് എല്ലാ കാർമൽ യൂത്ത് അംഗങ്ങൾക്കുമാണ്. എല്ലാ കാർമൽ യൂത്ത് അംഗങ്ങൾക്കും കാർമൽ യൂത്ത് എന്ന സംഘടനയുടെ പേരിൽ, എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഇനി ആരെങ്കിലും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് നന്ദി പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.